এক বছর ধরে সুযোগ দেয়া হয়েছিল, ভেবেছিলাম সূত্রে যাবেন। ভোটের পর প্রথমবার বাংলায় এসেই মমতাকে আক্রমণে অমিত শাহ। অত্যাচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার হুঙ্কার। बंगाल की जनता ने एक मैंडेट दिया कि तीसरी बार ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाइए। आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? सिंडिकेट का राज बंद हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद हुई है क्या? ममता दीदी, 3 बार आपको चुनाने के बाद भी आप नहीं सुधर रही है। आप ये मत सोचना कि भाजपा वाले लड़ेंगे नहीं। मैं आज यहां उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक आप बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज समाप्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ अपनी लड़ाई चालू रखेगी और उसको परिणाम तक हम पहुंचाएंगे। বঙ্গ বিজেপিতে শুধুই ঝগড়া, সেদিকে নজর আছে অমিত শাহের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লির দিকে তাকান, বাংলার দিকে তাকাতে হবে না, পাল্টা আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। उनको पार्टी को बोलिए, उनको पार्टी हर रोज झगड़ा करते हैं और क्या बोलते हैं उसको उनका अंदाजा है। तो तृणमूल कांग्रेस को बारे में उनको सोचने का जरूरत नहीं है। उनको दिल्ली देखना चाहिए, इज अ होम मिनिस्टर। उनको उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है और उनको देखना चाहिए। जहांगीरपुरी में क्या हुआ है उनको देखना चाहिए। बंगाल उनको पास नहीं है, इसी के लिए बंगाल का बारे में इतना गंदा बात करने का कोई शोभा नहीं देता। বাংলায় আইনের শাসন নেই, চলছে শাসকের আইন। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস থেকে অমিত শাহের মুখে বকটুই হাঁসখালি কাণ্ড। প্রশ্ন অমিত শাহের, উত্তরপ্রদেশ দিল্লির হিংসা প্রসঙ্গ তুলে পাল্টা আক্রমণে মমতা। আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়, নিজের অধিকারের মধ্যে থাকুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। मानव अधिकार आयोग ने कहा कि यहां पर कानून का राज नहीं है, यहां पर जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज चल रहा है। 22 मार्च से लेकर अब तक 181 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के बाद सीबीआई को 64 बलात्कार के मामले और 52 हत्या के मामले सौंपने पड़े। और दीदी, देश भर में कुछ भी होता है, यहां से डेलीगेशन भेजती है, टीएमसी का डेलीगेशन भेजती है। अरे दीदी, वीरभूम में आपने 8 महिलाओं को और एक बच्चे को जिंदा जला दिया, वहां क्यों डेलीगेशन नहीं भेजा भाई? क्यों? वीरभूम वाले आपके लोग नहीं है क्या? फैक्ट फाइंडिंग टीम नदियां क्यों नहीं गई जहां एक नाबालिग बच्ची पर रेप हुआ, बलात्कार हुआ? Is he the home minister only to impose the Human Rights Commission to Bengal, the National Commission to Bengal, the PIL to Bengal, the goons to Bengal? Is he the home minister of West Bengal or he is the home minister of India? He has forgotten. He is the home minister of India. Law and order is not his subject. What he is talking rubbish, that is beyond all his limitation.
স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া পাচার অনুপ্রবেশ রক্ষা কঠিন। খুব শীঘ্রই সেই অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হবে বাংলায়, বনগাঁয় বললেন অমিত শাহ। हमारे बंगाल के विपक्ष के नेता मेरे साथ थे, मेरे कान में कहते थे जाते वक्त कि साहब बहुत घुसपैठ होता है, बहुत घुसपैठ होता है। आते वक्त कहते थे अब बहुत अच्छा हो जाएगा, घुसपैठ होने की संभावना कम हो जाएगी। इस क्षेत्र को घुसपैठ और तस्करी की दृष्टि से अभेद बनाना ये बीएसएफ का काम है और उसमें हमें कोई कमी नहीं। हालांकि घुसपैठ और तस्करी स्थानीय प्रशासन की मदद के बगैर रोकना बड़ा कठिन, मगर आप विश्वास रखिएगा वो मदद भी जल्दी मिल जाए, ऐसी राजनीतिक स्थिति का भी निर्माण यहाँ होने वाला है। मदद देनी पड़ेगी, जनता का ऐसा दबाव बनेगा जिसे मदद देने के लिए सब लोग मजबूर भी होंगे। मगर हम सीमा पर है, हमारे अधिकार है सीमा की सुरक्षा के, संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसका उपयोग करते हुए ये पूरे क्षेत्र को हम अभेद बनाएं, घुसपैठ से भी और तस्करी से। বিএসএফ কে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহারের চেষ্টা অমিত শাহের, এমনই মন্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক কি বলেছেন তিনি, শোনাবো। That means he is the conspirator. He is the conspirator to making these political events happening. Through whom? Now the cat is out of the bag. It will never happen. Mr. Amit Shah, please remember, I have a regards for you as a minister, Home Minister of this country. And citizen, you are a citizen of this country, though I know so many things. Don't guide me or don't ask BSF to overrule the state. Your duty to see the cow smuggling, your duty to see the infiltration, your duty to see the peace to be maintained, with Bangladesh, Bhutan, Nepal, all. You should not create the political complication which will harm the democratic system, which will bulldoze the democratic federal structure. Don't do it. Don't play fire. Don't play with fire. Then people will retaliate, means democratically they will give you the befitting reply. সিএ নিয়ে ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। করোনা কাল চলে গেলেই সিএ লাগু হবে বললেন অমিত শাহ। বাংলায় সিএ লাগু হবে না, পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। मित्रों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं, मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देने का काम करेंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला, इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। আমি রোজকার মিথ্যাচারকে আমি ভ্রষ্টাচার মনে করি। রোজকার মিথ্যে কথা বলাটা এটা অন্যায়, এটা অপরাধ। আর একই কথা বারবার হিজ মাস্টার ভয়েস তোতা পাখির বুলি একই কথা বলে যাওয়া, এটা মিথ্যাচারের ভ্রষ্টাচার। অলরেডি সবাই নাগরিক। আমি তো মনে করি এখানে যারা বাস করে তারা ভোট দিতে, উনি আজকে হোম মিনিস্টার হয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাচ্ছেন, তো ওরা তো ভোট দিল কি করে? তারা যদি নাগরিকই না হয় তো ভোট দিল কি করে? তারাই তো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছে, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেছে, তারাই তো করেছে। শুধু তারা যদি নাগরিক না হয়, নাগরিকের নাম করে অসম্মান করার কোনো অধিকার কারোর ওনার নেই। অমিত শাহ আসার আগেই বিজেপি বিধায়কদের মুখে ফের বঙ্গভঙ্গ। উত্তরবঙ্গ আজও বঞ্চনা শোষণের শিকার। উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্যের জন্য মানুষের মধ্যে থেকেই দাবি উঠছে, উত্তরবঙ্গকে কি আলাদা রাজ্য করা সম্ভব? বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময় সেই দাবি তুলেছেন। অমিত শাহ আসার আগে দাবি মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়কের। সমস্ত জায়গাতে উত্তরবঙ্গের মানুষরা বঞ্চিত হচ্ছে। আগে উত্তরবঙ্গে এসএসসি পরীক্ষার নিয়োগ হতো, তার একটা রিজিনাল বোর্ড ছিল মালদাতে, আর সেই বোর্ডটাও তুলে দেওয়া হয়েছে।
স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গ এত বঞ্চনা, এত শোষণ, আর তার কারণে কিন্তু উত্তরবঙ্গ আলাদা হওয়ার জন্য একটা জনগণের মধ্যে থেকে দাবি এসছে। আমাদের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি তারা বিভিন্ন সময়ে সেই জনগণের দাবি তুলে ধরেছেন যে উত্তরবঙ্গকে আলাদা হওয়া সম্ভব। অমিত শাহের মঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গ ভাগের দাবি ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে, এখানে উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যা তৈরি করে রেখে দিয়েছে। যে উত্তরকন্যায় আমরা শুনেছিলাম যে সমস্ত উত্তরবঙ্গের কাজ এখানে মন্ত্রীরা বসবেন, এখান থেকে হবে, কিন্তু আমরা দেখলাম এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, এটা সম্পূর্ণ ভাওতাবাজি। এখানে কোনো কিছুই হলো না। সেই এখানকার মানুষকে কাজ করতে গেলে কলকাতা দৌড়াতে হয়। তাই আমরা চাইছি উত্তরবঙ্গের জায়গা, উত্তরবঙ্গের কাজ, উত্তরবঙ্গের মানুষ করুক, উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা হোক। বিশেষ করে আমরা চাইছি আমরা আগামী দিন আমরা সেইভাবে তৈরি হতে চাই। উত্তরবঙ্গের মানুষ উত্তরবঙ্গ শাসন করুক, আমরা বিশেষভাবে চাইছি বন্ধু। এদের দাবিতে একমত। এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কেন উন্নয়ন হয়নি? উত্তরবঙ্গের মানুষ নিজেদের দাবির কথা বলছেন, কোনো দয়া চাইছেন না। নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের অধিকার সবার আছে। বিজেপি বিধায়কদের উত্তরবঙ্গ ভাগের দাবি নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষের। যখন এখান থেকে আমাদের কোন প্রতিনিধি এমএলএ এমপি বলেন যে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হয়নি এবং যে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে আছে টিএমসি সরকার, এই সরকার আমাদের অত্যাচার উৎপীড়ন ছাড়া কেউ কিছু দেয়নি, এই সরকার যতদিন থাকবে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হবে না, এবং এতে আমরা একমত। তাই অনেকে বলেছেন আমরা আলাদা হতে চাই। এই অত্যাচার থেকে, অপমান থেকে, শোষণ থেকে আলাদা হওয়ার জন্য দাবি উঠেছে। তাই বারবার কথা উঠেছে। এই কথা বললেই টিএমসি এবং তার চামচারা বলছে রাজ্য ভাগ করতে চাইছে। আমি প্রশ্ন করতে চাই কলকাতার ওই নেতাদেরকে, মুখ্যমন্ত্রীকে, কেন উত্তরবঙ্গের মানুষের 70 বছর ধরে, 75 বছর ধরে স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়নের জন্য হাবিত্তেশ করে বসে আছে? এর প্রশ্নের উত্তর আগে দিন, তারপরে উত্তরবঙ্গের মানুষকে দোষ দেবেন। তারা তাদের অধিকারের কথা বলেছে, তারা কিছু দয়া চাইছে না। এই দেশের স্বাধীনতার অধিকার সবার আছে, গণতন্ত্রের অধিকার সবার আছে। সেই অধিকারের জন্য বারবার উত্তরবঙ্গের মানুষ দাবি করেছেন, আওয়াজ তুলেছেন। আমি আপনাদের সঙ্গে একমত। আপনাদের অধিকারের জন্য লড়াই করার অধিকার আপনার আছে। যখন এখান থেকে আমাদের কোন একতাই শক্তি, বিভাজন নয়। দেশ ভাগ করতে চান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। बीजेपी का काम यही है और सीपीएम का बी टीम है। सीपीएम बीजेपी का लिंकमैन है। इसका काम है टुकड़ा कर दो और दिल भी टुकड़ा करने के लिए तैयार है। वो तो जैसे डिवोर्स करने का लिए, जैसे हस्बैंड वाइफ डिवोर्स करने जाता है, हिंदू के साथ मुस्लिम को डिवोर्स करने चाहता है, बंगाली का साथ बंगाली को डिवोर्स करने चाहता है, अलीपुरद्वार का राजवंशी का साथ बांग्ला को डिवोर्स करने चाहता है, हिंदी भाषी का साथ हिंदी भाषी को डिवोर्स करने चाहता है। क्या चाहते हैं उन्होंने? क्या चाहते हैं? क्या किया है उन्होंने? क्या किया है देश में? होम मिनिस्टर का नाते सीबीआई ईडी छोड़ के और कोई काम उन्होंने किया है जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं? दिल्ली से दंगा लेकर इतना दिन भी नहीं छोड़ा, वो दिन भी दंगा किया है। চোখ রাখবো যে খবরে 5261টি এসএসসি পদ বাড়ানো হয়েছে। 2016 সালে পরীক্ষা হয়েছিল, প্যানেলের ফলে মেধা তালিকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অতিরিক্ত পদ তৈরি করা হয়েছে। শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা চাকরি প্রার্থীদের জন্য অতিরিক্ত পোস্ট তৈরি করা হয়েছে। কর্মশিক্ষার জন্য 750টি পদ এবং শারীর শিক্ষার জন্য 850টি পদ তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মোট 5261টি পোস্ট, যারা প্যানেলের ফলে মেধা তালিকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক নির্দেশে এই পোস্টগুলি ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং এই পোস্টগুলির ভ্যালিডিটি বাড়িয়ে 31শে ডিসেম্বর 2022 এইটা করা হয়েছে। শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীর মেধা যে অপেক্ষমান তালিকার তার সুপারিশও করা হয়েছে এবং যে আদালত, যে মহামান্য আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে একজন যিনি ক্যান্সার
রোগী যিনি অপেক্ষমান তালিকায় আছেন তাকে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করার প্রস্তাব আজকে ক্যাবিনেটে দেওয়া হয়েছে। কর্মশিক্ষার জন্য ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্য 750টা অতিরিক্ত পোস্ট ক্রিয়েট করা এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন তাদের জন্য 850টি পোস্ট ক্রিয়েট করা, সেটাও আজকে ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মানবিক নির্দেশ, তার মধ্যে দিয়ে যে প্রাক যে জটিলতা ছিল তাই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো এবং আগামী দিনে সরকারের যে রাজ্যে যে বিভিন্ন চাকরি প্রার্থী যোগ্য, মেধা এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়া আগামী দিনে খুব দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারবো। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন চাকরি প্রার্থীরা। আমরা শেষমেশ আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ করেছি উনার পথ অনুসরণ করে, এখনো কাঁদছি চোখে জল, কারণ আনন্দের জল এটা দীর্ঘ। আজকের এত কষ্টের পর আমরা আজকে সেই সফলতার জায়গায় পৌঁছেছি। আমরা যে দাবি দাবা পেশ করেছিলাম টোটালি উনি মেনে নিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পেরেছি প্রায় 1600-র উপরে যে ভ্যাকান্সি আমাদের জন্য ক্রিয়েট করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষামন্ত্রী তো ঘোষণা করে দিয়েছে, তো আমাদের যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আমরা মঞ্চ ছাড়ছি না। এটা চলবে হাতে, কারণ এর আগে 3 দিনবার কথা দিয়েছিল, সেখানে কিন্তু আমরা নিয়োগ পাইনি। তো যতক্ষণ না আমাদের নিয়োগ হচ্ছে, স্কুল যাচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু আমাদের এটা